салом бинандагони гиромӣ, таваҷҷӯҳ манзури шумост. Дар Тоҷикистон мардум пайравӣ ба дини мубини ислом ва мазҳаби ҳанафӣ доранд. Қариб ягон маъракае надорем ки дар он ходимони дин иштирок накунанд. Мардум онҳоро эҳтиром мекунанд ва сухани эшон ба ҷомеа таъсир дорад. Бинобар ин ходимони дин дар ҳамаи маъракаҳои пешгирӣ аз терроризм ва экстремизм иштирок мекунанд. Байни мардум корҳои фаҳмондадиҳӣ мебаранд ки ба равияҳои тундрав шомил нашаванд ва ба дину мазҳаби худ содиқ бошанд. Инак имрӯз мо аз нақши ходимони дин сухан мекунем. меҳмонони азиз хушомадед ва як меҳмонони барномаро ман ба шумоён муарриф мекунам. Аз тарафи дасти рости ман Шавкат Шарипов, номзади илмҳои таърих, доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров. Хуб, Шарофиддин Солиев, номзади илмҳои сиёсӣ, сармуаллими кафедраи сиёсатшиносӣ, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. аз тарафи дасти чапи ман бошад Абдусамад Ҳоҷиев, сархатиби ноҳияи Ҷаббор Расулов ва Баҳодур Исмоилов, сархатиби ноҳияи Спитамен. бори дигар хуш омадед. хуб, инҷо мехоҳам пурсиши афкори ҷомеаро ки барои ин барнома мураттаб сохтем манзури шумо намоям. Марҳамат тамошо кунед ки хуб саволи асосӣ онҷо нақши ходимони динро дар роҳи муқовимат бо экстремизму терроризм чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед. Марҳамат таваҷҷӯҳ кунед. корбариёшон нағзу басанда буд, ҳама гӯё буд, фаҳмо буд. Мардум ҳамошон аз ходимони дин ибрат мегиштанд, дарс мегиштанд. секин ҳамон ходимоям сус шуданд. аз сабаби ҳамон мане аз онои микрофонкиди намехондагӣ карданд. секин одамои кам медаровардагӣ шуданд. мечитои мане секин менавозу сахт шуд. тамом ҳамин буромад кар шудааст ки аз телевидение мулта ҳамин халқ муроҷиат карда истодааст ки ҳозир муроҷиат карда ҳамин пешгирӣ терроризм экстремизм ҳаққи гуна вайхоба надорад гуфта. дар масҷидҳо ҳозир намозҳо баргузор намешавад, вале дар баъзи мавридҳо имомхатибо бар зидди ҳамин экстремистӣ динию террористӣ корҳои ташвиқотӣ мебаранд. мо ҳамин хурсанд ҳастем ки ҳозир олимони дин ва коргарони дин чунин равия гирифтанд. пеш аз ҳама бояд ки дар маҳал кор кунем. дар маҳал кор карда ҳамун кормандони раисони фаъолияти раисони маҳаллае бояд ки фаъолтар гардонем ки ҳамаҳо бештар бо маҳалла кор кунанд. дар ҳар як маҳалла худи ҳам ходимони дин ҳастанд, ҳам раисони маҳалла ҳастанд. онҳо бевосита метавонанд ки бо он нафароне ки худаш маълум ки ҳамун бахчаҳои мо мегӯем ки вай чӣ тарбияш қаҳинтар мегӯем ку ҳамон фарзандо худи корбарӣ кунанд. яъне ҳозирчи бад нест, хуб аст. хуб бод одам ки айни ҳол ходимони дин инро пешгирӣ карда истодаанд ки махсусан мо ҷавонон ба ин хел гуна рафторҳои ба ин хел гуна кирдорҳои бад роҳ надиҳем. хай надини мо маҳалли мо омда як маҷлис мекунанд, гафҳои хушрӯ мезананд, гафҳои аъло метим, гафҳошон ҳамаш ҷош кади. нақши онҳо дар масъалаи гузошташуда хеле паст ҳаст ки имрӯз мо гувоҳи он ҳастем ки гурӯҳҳои тундрав аз ҷумла гурӯҳҳои экстремистӣ дар ҳамин ҷода фаъолият дошта истодаанд ва пайравони худро дар ҷамъият ёфта меёбанд. телевизорро баромад кардочанд ходимони дин ҳатман ҳастанд, мардумро фаҳмонда додачанд корҳои ниҳоят беҳтарин корҳо. андешаи шаҳрвандонро шунидем. акнун устод, назари шумо ба он масъалае ки дар пурсиши афкори ҷомеа баррасӣ кардид, хуб андешаи шумо дар ҳамин маврид. марҳамат. воқеан нақши нуфузи ходимони дин ман дар тарбияи мардум хусусан ба муқобили он падидаҳои номатлуб ки имрӯз ҷомеаи моро гӯем ба як ташвиш овардааст, бо терроризм, экстремизм, радикализм, ифротгароӣ, нақши ходимони дин воқеан бузург аст. тамоми аҳкоми дини ислом, тамоми фалсафа, ахлоқ аз худи китоби муқаддаси ислом, қуръони маҷид сар карда, ҳадисҳои пайғамбари ислом
یعنی تمام تعلیمات اسلام انسان را تنها گوییم به راه درست هدایت میکند. اگر ما خودی دین چیست گفته اگر سوال تیم، جوابی از همه کوتاه‌ترین میگن که دین عقل است. بله. یعنی دین انسان را به عقل سالم، به گوییم افکار سالم، به راه درست هدایت میکند. و البته در این سم نقش خادمان دین خیلی بزرگ است، چون که اگر ما از جهت روانی، از جهت علمی گوییم روانشناسی نظر اندازیم، همین احساسات دینی، عموما اعتقاد، ایمان، این یک چیزی خیلی نازک است. بنابراین همین احساسات، همین اعتقاد را هر گونه استفاده بردن ممکن است. بنابراین انا همین دین را، پدیده دین را میتوان هم با راه درست، با راه سازنده، هدایت کننده استفاده برد، یا متاسفانه ما امروز میبینیم که در بعضی کشورها گوییم حتی در تجربه تلخی خودی تاجیکستان ما در سالهای اولی استقلالیت، بعضی خادمان دین همین دین مبین اسلام را به خاطر گوییم به قدرت سیاسی آمدن، به خاطر مسند، منصب یا آبرو استفاده بردن. بنابراین امروز ما در همین مورد میتوانیم دو پدیده را گوییم مشاهده کنیم. یعنی از حد به سیاست آمیخته شدن دین، به سیاست گرویدن دین، و برعکس به دین گرویدن سیاست. بنابراین باید دین به اندیشه من رسالت دین این پیش از همه تربیه اخلاقی انسان، هدایت نسل نورس، جوانان، عموما تمامی اهل جامعه برای درستی زندگی. رسالت اصلی دین همین است، خدمت شایسته خادمان دین مبین اسلام در تربیه جامعه، در عموما نگاه داشتن ثبات، آرامی، وحدت در جامعه امروزه می باشد. خب تشکر. انا همین بهای استاد مسئولیت شمایان را باز بیشتر میکند، خادمان دین را. مرحمت. شما که در این روز که موضوع درباره نقش خادمان دین در پیشگیری این گروه های نامطلوب است، البته از آن روزی که حزب تحریر پیدا شد، یگانه خادمان دین بودند که واکنش ها نوشتند، بر ضد آنها رساله ها نوشتند، بر ضد آنها مقاله ها نوشتند، از قرآن، از حدیث، فکر و عقیده آنها چگونه که نامناسب بود، موافق حیات انسان نبود، آنها را فهماندند. و حتی جای به آن کار به آن جای آمد که در مرافعه های سعودی هم اشتراک نمودند. خادمان دین رفتن در محبس ها، همراه آنها حتی صحبت ها کردند. پیش از آن که آنها را دستگیری نمایند، وقتی که آنها را دانستند که به این رویه های نامطلوب شامل می شوند، آنها را دعوت نمودند در مسجدها، حتی در خانه هاشون با آنها صحبت کردند. متاسفانه آنها از آن فکر و عقیده که از خواجگان خودشان گرفته بودند، آن را از امنیت و از صلح و ثبات کشور بالا دانستند. و از روزی که حزب نهضت اسلام همچون حزب تروریستی، اکستریمیستی که اعلان شد، درباره آن هم خادمان دین البته فکر و عقیده خود را و عملهای نامطلوب آنها را آشکار نمودند. و امروز که فیلم خیانت هر روز در آینه نیلگون که نشان می‌دهد، الکه مردم دانست، سیمای اصلی آنها را دانست. چون که در اینجا استاد گفتند وقتی که انسان ضعیف شد، برای خاطر با قوت شدن یا به یک انسان با نفوذ اعتماد میکند، یا که به یگان جریان، یا که دین، یا که مذهب، یا که یک رویه اعتماد میکند که او کمی هم باشد سبزد، جان گیرد، قوت گیرد. متاسفانه امروز از همون فیلم خیانت ما باید خلاصه برداری کنیم که تمام جریان هایی که امروز نوپیدا هستند، چه سلفی است، چه وهابیه بود، چه حزب تحریر بود، چه دیگر از احزاب امروز که خود را همشون به سیاست تبدیل دادن، چه حزب نهضت اسلام است، همه یک مقصد دارد. مقصد یا به دست آوردن مال ملک است یا غصب کردن دولت و حکومت است. امروز شکر پروردگار با سروری پیشوای معظم ملت، دولت ما، مملکت ما تنج است، آرام است، الحمدلله که صلح و ثبات پایدار است. امروز البته مردم الکه درک کرد که
امنیت کشور در مد اول میسته و امروزها قریب که هر هفته به محبسخانه ها از جانب خادمان دین نماینده ها رفته ایستادند، حتی با همراهی همون محبسیان صحبت آزاد کرده ایستادند. شما را کی مجبور کرد و شما را چی مجبور کرد که امروز از آزادی خودتان را محروم ساخته اید؟ نه خود را محروم ساخته اید، شما پدر، مادر، عائله خود را، فرزندان خود را شما امروز از آزاد نفس گرفتن، از آزاد سخن کردن، از آزاد در کوچه ها گشتن شما محروم ساخته اید. متاسفانه آنها وقتی که به آنها سوال میکنید، آنها از کرده خود پشیمان هستیم میگویند، لیکن دیده ایستادیم که پنهانن آنها از راه بد خودشان نگشته ایستادند. امروز ما میدانیم که البته نقش خادمان دین آید پیشگیری این گروه ها خیلی قوی هست، البته همه کاربری کرده ایستادند و بالای این امروز ما باید که بهانه نکنیم که درهای مسجد رست است یا آواز اذان نمی برآید. امروز ما باید دانیم که درهای مسجد با سبب ها رست است. بله. امروز مردم همه در فکر نگه داشتن جان خود است. چیکار کنیم که این اپیدمی پهن نشود، مردم ملت سلامت بماند و البته بعد مردم درک کند که درهای مسجد با سبب که بسته شده هستند، لیکن وسایط اخبار، گازیته ها، مجله ها، تمام وسایط اینترنتی هم البته فعال هست. هر یک خادم دین هر روزها قریب که با مقاله و با واکنش و با فکر و عقیده های جالب خود توانسته ایستاده است که مردم را برای هدایت رهسپار سازد. ما کوشش میکنیم که باز هم فعالیت خود را و البته اعتبار خود را آید پیشگیری این جریان های نامطلوب سختتر براه مانیم و حتی در محل ها همینچنین در مجلس ها هم در نشست ها هم ما کوشش میکنیم که آید همین مسئله تربیت نسل نورس فکر عقیده خود را بگوییم و جوانان را به از این راه بد برگردانیم. باشد، تشکر، سلامت باشید. عیناً همین در ضمن همین واخوری ها وقتی با مردم ملاقات میکنید، با آنها کاربری میکنید، خب چی کم بودی، چه خیلی کم بودی آنها رو شما احساس میکنید، حس میکنید؟ خب چی نمیرسد؟ سواد کذایی دینی یا باز یکان چیزی دیگر؟ مشکلات جوانان رو ما در پست بودن سوی دانش و زیرکی سیاسی آنها میبینیم. خب دوم، تاثیر محیط و تربیت جوانان که در مهاجرت مهنتی هستند، در فدراسیون روسی میرن، در آنجا کار و فعالیت میبرند، خواهیم نخواهیم تاثیر محیط به آنها میرسید است. ناگفته نماند که امروز تشکیلات تحینیت امروز سرکرده های خود را و مبلغان خود را در فدراسیون های روسی فرستاده ایستادند و در آنجا مهاجر بچه هایی که در به مهنت رفتند در آنجا آنها را مغز شویی نموده ایستادند. و سیوم، ترغیبات های برغلط در شبکه های اینترنتی که بسیار اکثر جوان های امروز در دستانشان ما تلفن های موبیلی میبینیم و با صحبت نمودن با دوستای اینترنتی که ناشناس هستند، با آنها بیا نماز میگذاریم، بیا با هم شناس شویم، بیا با هم کوچ بندیم، گفتگی صحبت ها قطعه با دوستایی که اینترنتی، دوستای اینترنتی شون قطعه ما در همین هم میبینیم علت را. حالت های بیکاری یا از تربیه دور بودن بعضی قشر جامعه که هستند. حقیقتا قرآن کریم اگر کتاب را کشاییم به نام خدای بخشنده مهربان میگوید. ما به نام خدای بخشنده مهربان که گفتیم، مهربانی به یکدیگر، خردسال به کلانسال و کلانسال به خردسال امروز توجه بسیار کرد. جوانان به بعضی جوانها به صحبت محتاج هستند. پدر مادر که از کار می آیند در نزد فرزندان خیش نشسته از حال احوال اونها پرسند، تلفن موبیلی آنها را یک بار خبر گیرند که با کی ها صحبت میکنند. خیلی مهم است در فرزندا با کی میشیند، با کی صحبت میکند، برای ما خیلی در عائله ضرور است. گلی خوشبوی در حمام روزه رسید از دست مخدوم به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزی تو من مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم ولکن مدت با گل نشستم. یعنی گل عالم ها هستند، گل استاد ها هستند، گل نصیحت کننده ها هستند، ولکن مدت با گل نشستم، کمال همنشین بر من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. همون فرزندا ما با نیکا نشیند، از بدها دور گردد. ما گروه های اغوا انگیز چون
18 گروه‌های اکستریمیستی تروریستی با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان در سرتاسر تاجیکستان منع اعلام گردیدند. خب جوانان را به وحدانیت، به زیرکی سیاسی دعوت میکنم. این نشست ما پر از ثواب است. برای ما جوانان دو چیز لازم است که ما اون را باید قدر کرد. او هم باشد استقلالیت نگاه داشتن و وحدت ملی را نگاه داشتن. این دو بال ملت است که این با این دو بال تاجیکستان، جوانان تاجیکستان که اکثر تاجیکستان را تشکیل میدهند به قله مراد میرسند. تشکر، سلامت باشید. اکنون واقعا امروز جامعه ما خیلی پیشرفته است و مردم از چراهای آگاه کننده، یعنی به خاطر پیشگیری از همین خب شامل شدن به گروه های خب منع گردیده و نامطلوب واقعا آگاهی دارند. همین گونه واخوری هایی که اینجا نامبر کرده شد به فکر شما بسنده است یا باز یکان خب چراهای دیگر دیدن لازم است به خاطر همین خب پیشگیری از خب افراطی شوی؟ ما تشکیل چنین یک برنامه ها رو خیلی مهم ارزیابی میکنیم که توسط تلویزیون جوانان ما باید یعنی بینن، آگاه باشند که ما یعنی آگاه باشند که چنین برنامه ها هست و در آن روحانیان ما میتوانند که همون موقع درست و موقع واقعا هم سازنده را بهر جوانان ما پیشنهاد سازند. خیلی که ما در حاضر در پرسش افکاری عموم مشاهده کردیم، البته بهاگذاری هر خیل است. یعنی یک قسمی آدم هایی که در پرسش اشتراک کردن این نقش قشر روحانی را در پیشگیری و مبارزه با افراطگرایی چندان خوب بهاگذاری نمی کنند. یک قسم دیگر البته از این رضا هستند، یعنی میگویند که خوب نقش میبازند و در اینجا اگر به طور ابجکتیوی گوییم هر دو موقع هم یعنی جا داشته میتواند. ما مثلا گفته نمیتونیم که به طور 100% آنها نقش را به پررگی اجرا کرده ایستادند یا البته مورد انتقاد هم قرار داده نمیتوانیم. واقعا هم ما امروز بسیار کارهایی که روحانیان کرده ایستادگی هستند ترغیب کرده ایستاده، مثلا در ترغیب آنها در نوشتن مقاله ها، در نوشتن واکنش ها، در مویزه های آنها بسیار انمون نقطه های مهمی را که بهر مقاومت با افراطگرایی و تندگرایی ارائه می شود ما مشاهده می کنیم. اما شاید بعضی عامل هایی باشد که در همین روند اجرایشی فعالیت آنها البته تاثیر گذارد که ما باید همون عامل ها را شناسایی کنیم. ما باید مکانیزم های مؤثری باز هم فعال گرداندن قشر روحانی را در پیشگیری و مقاومت با افراطگرایی و تندگرایی اندیشیم که مثلا چی کار کردن که لازم است که همین قشر باز هم در همین مورد فعالتر شود. اگر یک جهت به اعتبار دهیم، جهت دیگری مهم در این مورد آن شده میتواند که قشر روحانیان حتی میتواند همچون یک پلتفرم یا همچون یک میدان دیالوگ، یعنی همچون یک میدان دیالوگ با چی باشه، مثلا با جوانانی که تو یک اندازه همون راه خود را گم کرده هستند یا تمایل به دیگر نیروها دارند، تمایل به اندیشه های افراطی دارند. اینجا وقتی از محبس یا داور شدند واخوری ها میگذارند با اون نفرانی که از آزادی از جایهای در همین آزادی محروم شده می ایستند. این یک همون پلتفرم هست، یک میدانی هست که میدان مباحثه‌ای، یعنی آنها با بردن دیالوگ با مباحثه می توانند که همون جوانان رو از راهی چی از راهی بعد برگردانند، از راهی چی از راهی که آنها با هم آینده خودشان، هم به آینده خانوادهشان، هم به آینده محیطشان یعنی محلشان و هم به آینده ملت و دولت یعنی خطر ایجاد میکنن، از همون اندیشه ها گردانده میتوانند و واقعا هم نقش روحانیان رو در این سمت خیلی موثر ارزیابی میکنیم. به هر صورت باز یک آموزش ضرور است که در آینده ما مکانیزمی باز هم فعال نمودن روحانیان رو در این سمت یعنی اندیشیم که چگونه میتوانیم که باز آنها رو باز فعالتر کنیم. باز چگونه میتونیم آنها رو فعالتر کنیم؟ واقعا هم در این قسمت من بسیار میخواستم اندیشه شما رو شنوم که چی باید کرد، چیکار کردن ممکن. بسیار اندیشه های خوب بیان کردن که اما تربیه رو از عائله
از گوییم oila از باغچه از مکتب از دانشگاه یعنی در تمامی سطح ما باید تربیه کنیم فرزندان خود را و تربیه باید بسیار جبهه همه روزه هدفرس باشد با سن و سالی کودکان گوییم در oila در باغچه در مکتب موافقی گوییم سطحی دانش آنها سن و سالی آنها را به اینابت گیریم و تمامی عامل های تربیت هم تربیه دنیوی هم تربیه دینی حقوقی سیاسی و مثلا بعضی ها گوییم همین تربیه دینی را متاسفانه مقابل تربیه دینی هم میبرند بعضی ها که اساس تربیه دینی شاید مفکوری اونها رو به دیگر طرف میبرد و یک روانشناسی مشهور امریکایی گنری لینگ با مخالفان همین تربیه دینی یک چنین پاسخ میدهد که بهتر از هر تربیه دیگری برای کودک از همون سن خردی به آنها بگوییم که این کار خوب است زیرا این کار را خداوند فرموده است و آن را دوست می‌دارد و به خداوند این پسند است و پاداش این انجام این پاداش عالی بهشت است و اگر کاری بد باشد باید بگوییم که این کاری بد است زیرا خداوند برای این کار را ممنوع فرموده است و به او از این کار خوشش نمیآید نمیپسندد و پاداش این کار بسیار چاره سخت آتش دوزخ است یعنی به هر یک قشر به هر یک گروه ما باید همین چیز را گوییم تلقین کنیم و یک چیز دیگر خدا را با عقلش شناسد خدا ترس باشد با اندیشه من همین تربیه همه جانبه تربیه معنوی دینی همه یک نتیجه خوب میدهد و هیچ وقت دین دانش به مقابل دین نیست اگر ما به تاریخ افکار سیاسی اجتماعی اخلاقی گذشتگان خودمون نگاه کنیم یگان متفکر بزرگ ما یگان شاعر نویسنده عالم بر ضد دین نبرآمده است تنها بر ضد خرافات بر ضد جهالت برآمده است خرافات جهالت را بنابراین امروز همین علمای دین هم باید به همین نکته ها هنگام سخنرانی گوییم موعظه های خود همین چیزها اندیشه های خرافاتی اندیشه های جاهلانه اندیشه های افراطگرانه ای که بعضی گروه ها در زیر نقاب دین اسلام همین عقیده های خود را گوییم پنهانی بعضا آشکارا بیان میکند ما بر ضد جهالت خرافات باشیم بنابراین ما همین هم استادان هم از گوییم استادان مکتب دانشگاه عالی و هم علمای دین ما باید همیشه همین چیز را تلقین کنیم مثلا در کنستیتوسی جمهوری ما گفته شده است که تاجیکستان دولت گوییم مستقل یعنی صاحب اختیار دولت دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی اجتماعی یگانه است بعضی ها همین کلمه دنیوی را نادرست میفهمند که گویا کلمه دنیوی این سیاست ما گویا سیاست دین ستیزی است و سیاست اتئیستی است این چیز را چندین مراتب پیشوای ملت در گوییم سخنرانی های خود در اثرهای و مقاله های خودشان تاکید میکنند که دولت ما خود کنستیتوسی ما خود پرزیدنت ضمانت و کفالت حمایه ارزش های دینی اخلاقی ما را دادند و حمایتگری پیش از همین ارزش های دینی اخلاقی ما کنستیتوسی پرزیدنت هستند لیکن متاسفانه همین حتی در وقت قبول کنستیتوسی همین نهضتیان به مقابل همین چیز بودن که همین اصطلاح یعنی کلمه دنیویت برداشته شد در ما که اکثری گوییم فایز اهالی تاجیکستان را مسلمانان تشکیل میکنند و برای دین مبین اسلام برای خادمان دین تمام شرایط ها امکانیت ها فراهم است در ما من یک حجتی خیلی مهم کنسپسی یک گوییم
давлати консепсии ҷумҳурии тоҷикистон доир ба дин қабул шудааст ки ана ҳамин сиёсати давлатро нисбат ба дин умуман муносибати давлатро бо дин бо иттиҳодави динӣ муайян мекунад ва дар он ҷо ана ҳамин дин ҳамчун як падидаи фарҳангӣ тарбиявӣ нақши он рисолати он ходимони дин дар ҳамин гӯем консепсия муайян шудааст. дар мо донишкадаи олии исломӣ ҳаст ки ин донишкада ходимони дин уламои динро тайёр мекунад. ин донишкадаи давлатӣ аст дар баробари гӯем улуми динӣ гӯем ҳамон шариати ислом қуръон ҳадис дигар чизҳои динро омӯхтан шогирдони ин донишкада забони арабиро таърих фалсафа фанҳои дунявиро меомӯзанд. онҳо ҳам метавонанд дар донишгоҳро рафта устод шаванд муаллим шаванд ба илм машғул шаванд. яъне онҳо баробари дониши динӣ ҳам донишҳои дунявиро мегиранд ки яъне ин ҳам як гӯем фароҳам овардани имконият барои гӯем гирифтани маърифати динӣ ва маърифату дониши ҳақиқии илмӣ. мутаассифона баъзе ана ҳамон гурӯҳҳои ифротӣ ҳастанд сарварони онҳо ҳастанд ки инҷо ҳоҷидомло бисёр хуб қайд карданд ки аз доираи интернет берун намераванд. онҳо бисёр як донишҳои сатҳӣ доранд. донишҳои сатҳӣ аз ҳамон интернет мехонанд гӯем як китоби бунёдӣ дуруст нахонда аз ҳамон як донишҳои маҳдуди худ баҳо медиҳанд ба ҷомеа ба дин ба ислом баҳо медиҳанд ки ин дониши маҳдуд. бинобар ин анамин сабаби ифротгароӣ чи аст? сабаби ифротгароӣ анамин маҳдуд будани маърифати сиёсӣ маърифати ҳуқуқӣ маърифати динӣ дар маҷмӯъ паст будани ҳамон донишу фаҳмиши ҳамон шахс ки ба гуфтаи як нафар бовар мекунад. ин гуна шахсон одатан аз баҳс саркашӣ мекунанд аз баҳси илмӣ саркашӣ мекунанд ва зуд ба ҳамон шахсе ки бо он баҳс мекунанд ягон гӯем лақаб мечаспонанд ӯро таҳқир мекунанд гӯем ана ҳамин чиз ва ки ҳатто онҳо аз падару модари худашон аз хишу табори худашон ки ба гуфтаи онҳо амал намекунад дар сухангӯӣ ё ақидаи онҳоро тарафдорӣ мекунад ҳатто дар либоспӯшӣ онҳоро дарав шумо фалон шумо беҳмадон гуфта гӯем таҳқир мекунанд. ва умуман мазҳаби мо ки мазҳаби ҳанифия яке аз беҳтарин комилтарин ва худи гӯем масалан ки дар умуман дини ислом барои ислом бисёр фарзандони бузурги мо уламои гӯем аз байни тоҷико хизмати бузург карданд барои ислом. масалан беҳтарин ҳадисшинос имом албухорӣ ё имоми аъзам ва худи поягузори ҳамин чи ҳанифияам имоми аъзам ҳама вақт таъкид мекарданд ки дини худовандро барои гӯем бандагони он мушкил накунед. ҳама чиз сода албатта рӯи рост ҳамаш навишта шудааст лекин баъзе мутаассифона ҳамихи шахсоне ёфт мешаванд ки сохтакорӣ аз ҳамон ҷойҳои заруриро аз қуръони маҷид оятҳои дигарро онро нодуруст шаҳр медиҳанд нодуруст гӯем ба ҳамон ҷавонон мефаҳмонанд. бинобар ин ҳамин вазифаи мо якҷоя ҳам муаллимони мактаб ҳам муаллимони донишгоҳҳо ва ҳам уламои дин бар зидди хурофот бар зидди ҷаҳолат бар зидди нодуруст гӯем шарҳу тафсир додан ва истифодаи дин бо ғаразҳо манфиатҳои муғризонаи худ бар зидди ана ҳамин мо бояд якҷоя кору амал кунем якҷоя тарбия кунем фарзандони мо насли наврас ҷавонон ва тамоми ҷомеаро мо ана ҳамин дар роҳи дуруст ахлоқи дурусти ислом аҳкоми дурусти ислом фалсафаи дурусти ислом мо бояд
якҷоя тарбия кунем. ташаккур, саломат бошед. ва имрӯз мо аз боби нақши ходимони дин дар роҳи муқовимат бо экстремизму терроризм суҳбат карда истодаем ва инҷо ҳатто пешниҳодҳоро ҳам шунидем ва бисёр мехостам дар фарҷом ман аз забони худи шумоян шунида бошам чӣ кор кунем ки аз шумора дида сифати кор ва натиҷаи он баландтар барояд. марҳамат. дар ин ҷо ман як сухани ҳазрати алиро ёдоварӣ мекунам ки ташкилёбии инсон аз се чиз аст. якум рӯҳ, баъдан ҷисм ва севум амал. рӯҳ соҳиб дорад, ӯ парвардигор аст. ҷисм ҳам соҳиб дорад, ӯ хок аст. ягона барои мо чӣ мемонад? амал мемондааст. имрӯз албатта ин ҷо ҳама коршиносон фикри худро иброз намуданд. мо кӯшиш мекунем ки дар тамоми маҷлисҳо, дар тамоми нишастҳо, дар тамоми ҷамъомадҳо, чӣ дар маҳалҳо ҳаст, чӣ дар маросимҳои динӣ аст, нақши худамонро бояд мустаҳкамтар нигоҳ дорем. имрӯз мо кӯшиш мекунем ки ҳамроҳи ҷавонҳо бошем, ҳамроҳи мардум бошем. албатта то имрӯз мо аз ҷавонҳо мардум дур набудем ва боз ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамроҳи мардум бошем, бо ҷавонҳо бошем. ман бисёр мехостам ки ақаллан ҳар ҳафта аз васоити ахбор, аз телевизион 2 ё 3 барномаи панду ахлоқӣ маърифатӣ дода шавад. имрӯз ягона маълумро аз ин роҳ мегардонад чист? барномаҳои маърифатӣ, панду ахлоқӣ. аз саҳнаҳо бояд нишон дода шавад. симои инсонҳои бадро ҳам, симои инсонҳои некро ҳам. ва албатта аз барномаҳо бояд ки нишон дода шавад ки мо рӯзҳое буд ки кадом чизҳоро интизор будем ва имрӯз мо чӣ чизҳоро интизор ҳастем. ва албатта ба ин ҳадафҳои нек сазовор шудан дар як муддати кӯтоҳ кори осон набуд. ин ҳама албатта сарҷамии миллат буд, сарҷамии халқ буд. ва албатта ҳамаи мардум имрӯз сиёсати хиратмонии пешамон албатта хеле нағз арзёбӣ намуданд ва пайрав ҳастанд. ва имрӯз бубинед ҳар рӯз ҷавонҳо мегӯянд ки мо бо пешвои миллат ҳастем, ёки мо тарафдори сулҳ ҳастем, мо тарафдори амният ҳастем. барои ҳамин амнияти кишварро нигоҳ доштан фақат барои як қишри ҷомеа нест. ман дар ин ҷо гуфтанӣ ҳастам ки амниятро нигоҳ доштан вазифаи тамоми қишри ҷомеа аст. чӣ муаллим аст, чӣ ходими дин ҳаст, ёки чӣ дигар коргари оддӣ ҳаст. кӯшиш кунем ки имрӯз ҷавононро аз даст надиҳем. фикру ақидаву рафтору кирдори онҳоро мо барои рост ҳидоят намудем. ва инчунин як чизро гуфтанӣ ҳастам ки пештар дар мактабҳо фанни одобнома буд. ана ҳамун фан хеле имрӯз барои мо зарур ҳаст. ва баъдан имрӯз таърихи динҳо ҳаст дар мактаб. ман мехостам ки соати ҳамин таърихи динҳо зиёд карда шавад. ва дар ҳамун таърихи динҳо баъзе мафкураҳои ки бо ном динӣ ҳастанду мардумро ба корҳо ба ифротгароию ба роҳҳои бад мебарад, онҳоро симоашон зоҳир карда ба аз синни мактабӣ ба фарзандон онҳоро гуфта шавад. ва инчунин ман хеле мехостам ки дар мактабҳо дар соатҳои тарбиявӣ ҷалб карда шавад ходимони дин, муаллимҳо, устодони машҳур аз оилаҳое ки имрӯз ибрат мегиранд аз онҳо, яъне ки оилаҳое ки онҳо пароканда нестанд, онҳо хусуру хуштомони нек доранд, хуб доранд. ва инчунин дар фанни оиладорӣ ҳам ман хеле мехостам ки мутахассисони варзида онҷо кор кунанд. онҷо идеологҳо бояд ки дарс гӯянд. лекин ма имрӯз мебинем ки дар фанни оиладорӣ мутахассиси ҳамун соҳа баъзеҳо нестанд. муаллим мутахассиси ҳамун соҳа нест аст. агар имрӯз муаллим ё муаллима худ идеолог набошад, худ психолог набошад, агар наметавонад ки он фарзандоне ки аз синни балоғат расида ҳастанд, аллакан синфи 10 ё 11 мехонанд, онҳоро ба оилаҳу ба зиндагиҳу ба ватандӯстию ватанпарастӣ тарбия намудан хеле душвор аст. ман хеле мехостам ки дар ҳамин фанҳо бисёртар бо ҳамроҳи ходимони дин бошем, мо якҷоя бо ҳамроҳии олимон бошем, бо ҳамроҳии падароне ки онҳо 70-80 сол ки умр дида ҳастанду онҳо ба монанди устоди азиз хеле номзад шудагӣ ҳастанд ё ки дигар унвонҳои баланд гирифтагӣ ҳастанд. бо ҳамроҳи онҳо бо ҷавонҳо суҳбатҳо бисёртар кунем. ташаккур. марҳамат, шумо пешниҳод дошта бошед мешунавед. пешниҳоди ман барои ҷавонҳо гуфтанӣ ҳастам ки аз он бегонаҳое ки зебо ва ширин сухан ҳастанд барҳазар бошанд. ҷавонҳо имрӯз мусофиро, муҳоҷироe ки ба Федератсияи Русия меранд,
یا در داخل تاجیکستان در کشورهای گوناگون حیات و فعالیت و کار و زندگی دارند، از دوستانی که خویش و اقربایی که نزدیک هستند با آنها در قدر آنها را دانند، از دوستای اینترنتی برحذر باشند، چرا که تواضع‌های دشمن مکر صیادی بود که خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. حضرت بیدل میگویند جوانان خیلی دوراندیش بایند در عصر 21. جوانان را خیلی با صبر و با تحمل باشند. ما گفتنی هستم در فرجام سخنم، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی در هر پیام‌هایشان میگویند که تاکید بر تاکید میگویند ما باید همیشه در نظر داشته باشیم که تروریسم و تروریست را به خودی یا به بیگانه، یا اشدی و یا اصلاحگرا، خوب و بد جدا کردن ممکن نیست. برعکس، طوری که من بارها تاکید نموده بودم، تروریسم وطن، دین، مذهب، ملت ندارد. تروریسم امروز عاقبت تروریسم افغانستان که 40 سال جنگ و جدال دارد برای ما معلوم است. جوانها به جوانها گفتنی هستم که دولت لیبیا، دولت‌های سوریه، دولت‌های عراق بهارهای عربی کردند، دولت‌هاشون به خزانه‌های عربی مبدل گشتند و امروز بحر میان زمین صدها هزار کودک‌ها و انسان‌ها به جایی که در خاک گردانده شوند، اما آنها در بحر میان زمین غرق گردیدند و بندگی کردند. ما از تاریخ را از یاد نمیبراریم. ما جوانها و خادمان دین در اطراف پیشوای ملت جمع گردیده دوستان در این تنجوی شکر تنجوی امانی میکنیم. ما انسانها اگر کمی به پشت نظر کنیم، تاجیکستان جنگ تحمیلی را دیده است. امروز 18 ساله 20 ساله جوان از تاریخ این واقعه ها را ما به آنها گفته ایستادن، اما در کار که تاریخ خیلی چیزی عجایب است. دوستان، فرزندان سلسله طلایی هر ملت است. اگر ما فرزندان خیش را احتیاط کنیم، آینده تاجیکستان در دست جوانان است. میگویم پیشوای ملت، تاجیکستان ما و شما را دوستا فقط ما و شما آباد میکنیم. امروز برخی از تاجیکستانیان در بیرون از ملت به تاجیکستان سنگ غرانده ایستادند، به امثال تشکیلات اکستریمیستی حزب نهضت. چطوری که استاد قید نمودند، فیلمی خب خیانت را ما بارها مشاهده نمودیم و از تلویزیون جهان نما هم واقعه هایی که امروز نشان داده ایستادند، تاریخ سالهای خب ساخت کنستانی را در تاجیکستان سالهای اول را نشان داده ایستادند. این به منفعت کار است. امید میکنیم که این نشست ما بر فایده است. خداوند نگهدارتان شد. سلامت باشید. تشکر استادای عزیز. مرحمت اگر پیشنهاد داشته باشید در مورد همین مکمل در نمودن نقش خادمان دین در مورد در راه مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم، مرحمت پیشنهاد باشد. البته در سمت فعال ساختن نقش خادمان دینی در مقاومت با ظهورات‌های افراطگرایی و تندگرایی خیلی کارهای نظررس را به انجام رساندن ممکن است. خصوصا من یک چند اندیشه رو در مورد شرایط تاجیکستان گفتنی هستم. امروز بعضی پیشفرض‌هایی هست در جامعه ما که البته همین نقش روحانیان رو کمتر زیر سوال میبرد. مثلا یکی از پیشفرض‌ها یا استریوتیپ‌هایی که میان مردم ما هست، این همون سطح سوارناکی خادمان دین به، یعنی بعضی اندیشه ها هست که گویا سطح سوارناکی آنها پست است. البته من با این راضی بودن نمیتونم. یعنی وقتی که ما سطح سوارناکی خادمان دینی خودمان رو زیر سوال میبریم، این توجه همون جوانان ما رو به بیرون میکشد. یعنی آنها الکی باوریشان، اعتمادشان با این قشر کم میشود. یعنی آنها میگویند سطح سوارناکشان پست است، پس نظر به بیرون. از این رو ما به همین عملها، با اون استریوتیپ هایی که سطح سوارناکی خادمان دینی ما رو پست ارزیابی میکند باید نقطه گذاریم. یعنی چنین عمل البته به منفعت کار بوده نمیتواند. همچنین به بعضی موردهای جدای اندازی در جامعه، در مورد دنیوی و دینی، در مورد مثلا معلم و ملا، یعنی به این چیزها ما باید نقطه گذاریم. یعنی امروز ضرور است که هم معلمان در مکتب‌های تحصیلات عمومی، در دانشگاه ها و هم خادمان دینی در یک جایگی ما باید در تربیت نسل آینده سهم داشته باشیم. یعنی برای
انگیزی آنها رو بلند برداشتن در تحصیل، یعنی موتیواسیون کردن آنها. البته هم نقش معلم میتواند موثر باشد و هم نقش خادمان دینی، وقتی که آنها از دیدگاه دین، از دیدگاه اسلام بچه های ما رو به آموزش، به علم آموزی، به مثلا تقویت شخصی و با دیگر مثلا جهت های خوب اخلاقی دعوت میکنن. از این رو این یک موضوعی است که سر آن باید اندیشه کنیم، آموزیم، همه جهت یک تحقیقات ها برده شود و تجربه دیگر کشورها در مسئله معارف دینی که شاید دستاوردهای خوبی داشته باشند، ما میتوانیم از تجربه دیگر کشورها نیز در این مورد آموزیم که یعنی چگونه ما میتوانیم که جوانان ما را یعنی در هنگامی در مکتب میانه خواندن آگاه نماییم از دین خود، از مذهب خود، از راه خود، از طریقت خود، که آنها الکی وقتی که یک جوانی همچون یک جوان به کمال میرسن الکی باید درک کنن که آنها کی هستند، ملتشان چی است، دینشان چی است و هویت آنها چیست. یعنی در تربیت هویت ملی و دینی شهروندان خود، جوانان خود باید خود ما همین کار رو به اجرا رسانیم و نگذاریم که در شبکه‌های اینترنت و در دیگر شبکه‌های اجتماعی یعنی دیگرها به تربیت نسل جوان ما وابسته به برنامه‌های خودشان و وابسته به نیت‌های خودشان مشغول باشند. فهمم. تشکر. سلامت باشید استاد محمد. پیشنهاد. ما در اولی صحبت قید کردیم که خادمان دین، عموما علمای دین و هم در یک جایگی با عالمان، من دانشمندان، امروز ما پیش از همه به همون جریان‌های خرافاتی، به گوییم جریان‌های بیگانه پرستی ما مبارزه بریم. متاسفانه امروز در خودی بین مسلمانان، در بین کشورهای مسلمانی یک پدیده بسیار خطر افزا اسلام تکفیری پنج شده است، یعنی جدای اندازی در بین مسلمانان. همون شبکه‌های اجتماعی هستند، یک شبکه چی با نام وصال حق. ما می‌دانیم که در اونجا بیشتر گوییم اون عقیده هایی که تماما با مذهب ما، با گوییم رویه ما موافق نیست، با بسیار سخن‌های زیبا، با شیرین زبانی گوییم صحبت میکنن و بعضی جوانان فریفته همین گوییم سخن‌های زیبا و چی میگن. بنابراین ما باید همون چهره اصلی آنها را فاش کنیم، بر ضد همین خلاف اندازی، جدای اندازی در بین مسلمانان مبارزه بریم و پیش راهی همین را گیریم که متاسفانه در بسیار بحث‌های ما، بحث‌های عادی هم ما همین زود به عزت نفس یکدیگر میرسیم، تحقیر میکنیم، با او حتما یگان لقب را میچسبانیم، تو این، تو فلان، تو بهمدان، که این بسیار کاری ناسزا است، کاری نادرست است که در این مورد محمد اقبال لاهوری میگوید که حرف بد را بر لب آوردن خطاست، کافر و مومن همه خلق خداست، آدمیت احترامی آدمی، با خبر شو از مقام آدمی. یا در یک چی میگن که 1000 ساله راه هست تا به مسلمانی، 1000 سالی دیگر تا به انسانی. یعنی مقام آدمی، مقام انسانی خیلی بلند است. برای به این مقام رساندن کودک، جوان، ما باید همه وقت یک جای کار کنیم. این کاری همه این ماست. نه ما گوییم که این تنها کاری معلم است یا کاری خادمی دین است، جدا کنیم که این کاری شما یا این کاری من یا فقط مبارزه گوییم مقامات حفظی حقوق. نه، ما باید همه وقت یک جای عمل کنیم، بعد یک از آن ما نتیجهش را میبینیم. بنابراین امروز همه ما وظیفه دار هستیم، هم استادا، هم معلم، هم پدر و مادر موظف هستیم که فرزندان خود را در راه درست تربیت کنیم تا که آنها فرزندان شایسته همین تاجیکستانی صاحب استقلال، تاجیکستانی آباد، تاجیکستانی شکوفا که به زحمت و اقدام‌های خیلی گوییم وزنین، مهنتی بسیار دشوار، خصوصا سعی و کوشش پیشوای ملت، ما به همین روزهای
шод саид ба ҳамин дараҷа расидем, мо онро мисли гаҳвараки чашм эҳтиёт кунем ва ҳар яке мо як заҳмате як кӯшиш кунем ки бар он чизе илова кунем. Он вақт мо фарзандони содиқи ҳамин хоку ватан гуфта метавонем. ташаккур. коршиносони муҳтарами барномаи имрӯзаи мо барои иштирок ва ибрози андеша сипос. Ва дар охири барнома ман гуфтанӣ ҳастам ки масъулият доштан ин пеш аз ҳама аз виҷдон аст. агар ҳар як шаҳрванди ҷомеа ба хатарҳои он бо эҳсоси масъулият ва бетараф набудан муносибат кунад, ин ҷомеа боз ҳам пешрав хоҳад буд. ин барномаи таваҷҷӯҳ аст. хайр.